یہ کہانی ہے اس چور کی جس نے دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی کو 6 سالوں تک چکرائے رکھا۔ 1 2 نہیں بلکہ یہ چوری ہے 29,000 کروڑ روپے کی، یعنی 3.5 بلین ڈالرز۔ چور کو صرف ایک فون کال نے کیسے ڈبو دیا، اور چور نے اتنی بڑی رقم چیٹوس کے ایک چھوٹے سے کنٹینر میں کیسے چھپائی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کے یہ پیسے تھے اس نے پیسے مل جانے کے بعد پیسوں سے منہ کیوں موڑ لیا تھا۔ السلام علیکم، پیس اوور میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 13 ستمبر 2019 کو جمی زونگ نامی لڑکے نے 911 پر ایمرجنسی کال کی۔ یہ اس کی زندگی کی ایک ایسی فون کال تھی جو اس کو بہت بڑی مصیبت میں پھنسانے والی تھی۔ جمی زونگ امریکہ کی اسٹیٹ جارجیا میں ایتھنز نامی ایک چھوٹے سے شہر میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ہونے والی چوری کی ایک کارروائی رپورٹ کرنے کے لیے پولیس کو فون کیا تھا۔ پولیس کو اس نے بتایا کہ اس کے گھر سے 4 لاکھ ڈالرز چوری ہو گئے ہیں۔ اتنی بڑی رقم سن کر پولیس آفیسر کو تھوڑا دھچکا سا لگا۔ جمی نے اپنے گھر پر بہترین سیکیورٹی سسٹم لگوا رکھا تھا اور اس کے پاس چور کی گھر میں گھسنے کی CCTV فوٹیج بھی موجود تھی، جس نے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ جمی زونگ جارجیا یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا اور وہ اپنے دوستوں میں پارٹی بوائے کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ ایک پارٹی میں 5 لاکھ ڈالرز یعنی 4.25 کروڑ روپے اڑا دیا کرتا تھا۔ کسی بار میں جاتا تو وہاں موجود لوگوں کو مشروبات خرید کر مفت میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ اس کے زیادہ تر دوست اس کا ساتھ صرف پیسوں اور عیاشی کے لالچ میں دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ فٹ بال ٹیم کا میچ دیکھنے کے لیے جمی نے ایک بار اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور پرائیویٹ جیٹ میں ان سب کو لاس اینجلس لے کر گیا۔ مطلب یہ کہ جمی کے پاس کم عمری میں ہی اتنا زیادہ پیسہ تھا جو شاید وہ خود بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ جب پولیس اس کے گھر میں ہونے والی چوری کا سراغ لگانے میں ناکام رہی تو جمی نے مارٹن لی نامی ایک پرائیویٹ جاسوس کو یہ ذمہ داری سونپ دی۔ جمی کے لائف اسٹائل اور دوستوں کے حلقے سے ایسا لگتا تھا کہ چوری اس کے اپنے ہی کسی دوست نے کی ہے۔ اسی وجہ سے مارٹن لی نے اس کے کیس کو بغور جائزہ لینے کے لیے جمی کی ذاتی زندگی پر نظر دوڑائی، جیسا کہ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اس کے بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز۔ یہ پرائیویٹ جاسوس بھی پریشان تھی کہ اتنی کم عمری میں اتنے زیادہ خرچے کرنے کے پیچھے جمی کا کمائی کا ذریعہ کیا ہے۔ جمی سب کو کہتا تھا کہ وہ ایک بٹ کوئن ٹریڈر اور کرپٹو انویسٹر ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں بٹ کوئن کی بڑھتی ہوئی قیمت دیکھ کر ہر کوئی اس کی بات پر یقین کر لیتا تھا۔ مارٹن لی کا کہنا تھا کہ ویڈیو فوٹیج میں جو لڑکا اس کے گھر گھس رہا ہے اس کو سب معلوم تھا کہ جمی گھر پر نہیں اور اس کو کس وقت کارروائی کرنی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جمی کا کوئی قریبی دوست ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ شہر کی پولیس کا جمی کے ساتھ پہلی بار سامنا ہوا۔ کچھ سالوں پہلے بھی وہ کوکین رکھنے کے کیس میں پکڑا جا چکا تھا اور تب سے لے کر جمی کا پولیس کے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا۔ اکثر پولیس اس کے گھر پر لگے ہوئے CCTV کیمروں کو استعمال کر کے دوسرے کسی کیس کی تفتیش بھی کرتی تھی، مگر اس بار 911 پر کی گئی کال کی وجہ سے جمی پولیس کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اسی دوران ریجنل سائبر کرائم یونٹ کو بھی معلوم ہوا کہ جمی کے گھر سے 4 لاکھ ڈالرز چوری ہوئے ہیں، اور یہ خود کو بٹ کوئن ٹریڈر بتاتا ہے۔ ان کو شک ہوا کہ جمی کے پاس بٹ کوئن ہی صحیح مگر اتنے زیادہ پیسے آئے کہاں سے۔ یہ ریجنل سائبر کرائم یونٹ پچھلے 7 سالوں سے سلک روڈ کرپٹو ہائسٹ کیس کی تفتیش کر رہا تھا، لیکن اتنے عرصے میں ان کو ایک بھی ثبوت نہیں ملا تھا۔ سلک روڈ ایک آن لائن ایکسچینج تھی جہاں سارے غیر قانونی کام ہوتے تھے۔ ہتھیاروں سے لے کر منشیات تک تمام غیر قانونی چیزوں کا کاروبار اس سائٹ پر ہوتا تھا اور اس کا لین دین بٹ کوئن میں کیا جاتا تھا۔ 2012 میں یہ ایکسچینج ہیک ہو گئی اور کسی نے تمام ٹریڈرز کے کل ملا کر 51,680 بٹ کوئن چوری کر لیے تھے۔ کیونکہ یہ ایک غیر قانونی ڈارک ویب سائٹ تھی، اس وجہ سے کسی نے بھی اس چوری کی رپورٹ نہیں کی۔ اگلے ہی سال سلک روڈ کا مالک پکڑا گیا اور FBI نے سائٹ کو بند کر کے سارے بٹ کوئنز اپنے قبضے میں لے لیے۔ سلک روڈ کے مالک کے پاس سے 1,70,000 بٹ کوئنز برآمد ہوئے، لیکن
51,680 बिटकॉइंस गायब थे, जो कि पहले ही कोई हैकर ले उड़ा था। FBI को लग रहा था कि शायद सिल्क रोड के मालिक ने ये किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं और अब ये हमसे झूठ बोल रहा है। बिटकॉइंस के अकाउंट की ट्रांजैक्शन बहुत शफाफ होती है, इनको कोई भी देख सकता है, सिर्फ अकाउंट के मालिक का पता नहीं चलता। रीजनल साइबर क्राइम को शक था कि जिम्मी का सिल्क रोड से चुराए गए बिटकॉइन से कोई ताल्लुक तो नहीं। इसके लिए जरूरी था कि पहले ये पता लगाया जाए कि जिम्मी के बिटकॉइन अकाउंट का एड्रेस क्या है। इस काम के लिए मकामी पुलिस और रीजनल साइबर क्राइम ने मिलकर जिम्मी से मिलने का मंसूबा बनाया। क्योंकि पुलिस पहले ही उसके $4 लाख की चोरी पर तफ्तीश कर रही थी, इसलिए ये मुलाकात जिम्मी के लिए बिल्कुल आम सी बात थी। 3 गैर सरकारी कपड़ों में मलबूस ऑफिसर्स बॉडी कैम के साथ जिम्मी के घर दाखिल हुए। उन्होंने जिम्मी को यकीन दिलाया कि वो $4 लाख की तफ्तीश के सिलसिले में आए हैं। बातों बातों में उन्होंने जिम्मी से उसका जरिया आमदन पूछा। इस पर जिम्मी ने उनको अपना कमरा दिखाया जहां 2 बिटकॉइन माइनर्स लगे हुए थे। साइबर क्राइम की टीम में एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी था। उसने फौरन अंदाजा लगा लिया कि 2-4 माइनिंग मशीन्स इतने ज्यादा बिटकॉइंस नहीं बना सकती जितना जिम्मी खर्च करता है। इसी दौरान बातों में लगाकर एक एक्सपर्ट ने जिम्मी के लैपटॉप को एक्सेस किया और उसका बिटकॉइन अकाउंट एड्रेस कॉपी कर लिया। ये जिम्मी के बहुत सारे बिटकॉइन एड्रेसेस में से एक था, लेकिन ये सिल्क रोड क्रिप्टो केस के कनेक्शन जोड़ने के लिए काफी था। साइबर क्राइम यूनिट का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। इस बिटकॉइन अकाउंट में बेशक कोई खास रकम तो नहीं थी, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का लिंक कई साल पहले सिल्क रोड के अकाउंट से मैच हो रहा था। ये तो साबित हो चुका था कि जिम्मी का सिल्क रोड केस से कोई तो कनेक्शन है। अब ऑफिसर्स को तलाश थी 51,680 बिटकॉइंस की, जो उनके ख्याल में जिम्मी के पास ही मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर से जिम्मी से राब्ता करके उसे मुलाकात तय की, लेकिन इस बार वो उसके खिलाफ सर्च वारंट लेकर गए थे। जब जिम्मी के इल्म में आया तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। ऑफिसर्स ने उसके घर की तलाशी लेना शुरू की, एक एक टाइल को बजाकर चेक किया कि कहीं जिम्मी ने कोई खुफिया खाना तो नहीं बनाया हुआ। आखिरकार उनको चीटूस का एक कंटेनर नजर आया जिसके अंदर छोटा सा तौलिया पड़ा था। चीटूस के कंटेनर में तौलिया देखकर उनको शक हुआ। उन्होंने तौलिया उठाया तो उनको एक छोटी सी कंप्यूटर चिप नजर आई। ये बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था जिसमें 51,000 बिटकॉइन अभी भी मौजूद थे और 2021 में इनकी कीमत $3.5 बिलियन थी। जिम्मी जोंग अब बुरी तरह फंस चुका था। अपने $4 लाख के चोर को पकड़ने के चक्कर में वो 51,000 बिटकॉइन गवा बैठा था। जिम्मी ने ऑफिसर्स को बताया कि अपने नशे की आदत को पूरा करने के लिए वो सिल्क रोड एक्सचेंज पर जाता था और वहां से मंशियात खरीदता था। 2012 में एक दिन वो जब अपने बिटकॉइंस वहां से विथड्रॉ कर रहा था, उसको वेबसाइट में एक लूप होल नजर आया। जिम्मी को वैसे ही ब्लॉकचेन की अच्छी खासी मालूमात थी, तो उसने उस लूप होल को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट के बाकी तमाम यूजर्स के बिटकॉइंस भी विथड्रॉ करना शुरू कर दिए। जब वो 51,680 बिटकॉइंस विथड्रॉ कर बैठा तो सिल्क रोड के मालिक को मालूम हो गया। उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू के हिसाब से ये रकम $6 लाख बनती थी। सिल्क रोड के मालिक को मालूम था कि वो पुलिस को तो रिपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसने जिम्मी को प्राइवेट मैसेज किया और इससे पूछा कि जिम्मी ने साइट में कौन सा लूप होल देखा। जिम्मी ने उसको साइट का लूप होल बता दिया, जिसके बदले में उसने चुराए हुए बिटकॉइंस माफ कर दिए। मकामी पुलिस, FBI और रीजनल क्राइम यूनिट कई साल पुराने केस को अब हल कर चुके थे। 2023 में जिम्मी जोंग को वायर फ्रॉड के केस में 1 साल और 1 दिन की कैद की सजा सुनाई गई। ये अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा बिटकॉइन केस समझा जाता है। जिम्मी अगर उस दिन 911 को कॉल न करता तो शायद आज वो अपने बिटकॉइन समेत आजाद घूम रहा होता, पर इस फोन कॉल ने जिम्मी को एक ही झटके में आसमान से जमीन पर ला गिराया। FBI ने बरामद किए गए 51,000 बिटकॉइंस के असल मालकान के नाम एक नोटिस निकाला कि जिसका भी 2012 में सिल्क रोड साइट में बिटकॉइंस का नुकसान हुआ था, वो सामने आकर अपने बिटकॉइंस क्लेम कर लें। पर हैरत की बात ये थी कि एक भी शख्स सामने नहीं आया, क्योंकि सामने आने का मतलब था कि उसका सिल्क रोड पर अकाउंट था, और सिल्क रोड पर अकाउंट होने का मतलब था कि वो किसी न किसी तरह गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस था। उम्मीद है पीस ओवर की ये वीडियो आप भरपूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।